لله على كل حال. الحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمته وتعظم الخيرات والفضل بمنته. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. له الحمد في الآخرة والأولى، له الحمد والثناء لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وسفيه وأمينه على وحي، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. أفضل من سام وضحى بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم ومنوالهم ونهجهم ومنهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، هذا يوم العيد الأضحى، هذا يوم النهر، هذا يوم الحج الأكبر. خرجنا عن بكرة أبينا، نسائنا ورجالنا وأولادنا وبناتنا إلى المصلى، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم العظيم. خرج مع صحابته إلى المصلى محللين مكبرين مسبحين لله منكسري القلوب لله جل في علاه. الله أكبر. إنه تاريخكم، إنه مجدكم، إنه شرفكم، فلا تنسوها أيها الأحبة. أيها المسلمون، إنه يوم العيد، يوم العيد الأكبر، يوم الأضحى، يوم يضحي المسلمون، يوم يخرجون إلى المصلى ويؤدون صلاة العيد مسرورين فرحين بما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من نعم وآلاء. ألا فاشكروا الله على أنعامه وآلائه يزدكم، فإن ربكم تبارك وتعالى حي كريم ذو المنة والفضل، وإنه لذو فضل على المؤمنين. أيها المسلمون عباد الله، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الكريم يذبح المسلمون بهاياهم ويتصدقون به ويهدون ببعده ويدخرون بعده فضلا من الله تبارك وتعالى. ولنا وصايا ورسائل نريد أن نرسلها إليكم، فلا نريد أن نطيل عليكم، لأن هذا اليوم العظيم يوم يرجع المسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ونذبح ضحايانا
فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. أيها المسلمون، إن الذبح والنهر للأضحية سنة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فمن كان له سعة ولم يضحي قال عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مصلانا، مما يدل ويشير إلى أن هذه الأضحية لها أهمية بمكان عند الله تبارك وتعالى أولا، وعند المسلمين قاطبة. كيف يوسع الله تبارك وتعالى على الإنسان؟ ينفق من أموال طائلة لكنه لا يشتري من الأضحية التي هي قربة إلى الله تبارك وتعالى. وما من عمل يعمله المسلم في هذا اليوم أفضل وأعظم من إراقة دم، وإنها لتقع عند الله بمكان. ألا فصلوا وسلوا على نبيكم ورسولكم عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, salati da sallama ga fiyayyen halitta shugaba salawatullahi wa salamu alai, da mutanen gidansa tsarkaka da sahabbansa masu daraja da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har zuwa da mutum. Bayan haka yayin uwa, muna godiya ga Allah da tasbihi a gare shi da kadaita shi. Wannan rana ce mai girma, ranar da ake layya, yawmul hajjil akbar, ranar da musulmi suke fita an bakara tabihim, mazansu da matansu, yaransu da manyansu, zuwa ga ainihin musalla don su yi sallar idi, su goga wa ubangijinsu, ya saukar musu da rahma, ya saukar musu da gafara. Bal nabiyuna alaihi salatu wassalam, annabi sai da ya umarci ummu atiyya al-ansariya, ya ce ku fita hadda 'yan mata da waɗanda aka sa musu rana, hatta da waɗanda aka ɗaura musu aure ana ɓoye su, al'awatik wa zawatil khudur, kai har masu al'ada waɗanda ba za su yi sallah ba su halarci wannan guri da albarkar da ke wannan guri. In za a yi sallah masu al'ada su ɗan janye jikinsu. Wannan na nuna muhimmancin wannan rana, ita ce yawmin nahar. Sauran musulmin duniya suna fitowa don su tara alhazai dangane da baiwa su ma da Allah ya yi musu, da falalar da mu ma Allah ya yi mana. Sun tsaya a filin Arafa, Allah ya ‘yanta su, ya gafarta musu. Mu ma mun yi azumi yau ma Arafa, mun shiga cikin gafara Allah da izinin Allah na shekara biyu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa daga gare mu abubuwan da muka aikata a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Ba ma so mu tsawaita wa mutane saboda rana ce ta yanka. Babban wasiƙu da risala da muke so mu isar zuwa ga al'umma shine mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Mu sani cewa idan muka ji tsoron Allah zai isar mana dukkanin wani sharri da ake kullawa ga wannan al'umma ta musulma. Ya jama'a, yau sama da shekara 10 muna ta faɗakarwa, mu faɗakar da kanmu da shugabanninmu da manyanmu na siyasa da sarakunanmu da masu kuɗi akan lallai su ɗauki matakai mai tsanani wajen yadda ake kashe al'ummarsu. Ba dare ba rana ana sacewa, ana shigar da su daji, ana wulaƙanta su, ana kidnapping ɗinsu, ana ɓata matansu, ana yanka wasu, ana kashe wasu ba tare da kulawa da insaniya. Babu mutunci, babu ɗan adamtaka, ko dabbobi ba a yi musu wurin abin da ake wannan al'ummata. Abin da muke so mu gani daga manyanmu da al'ummarmu da 'yan siyasar mu shine su fito, su haɗa kansu, su yi magana, su ba da lokaci kamar da na sha faɗa. Kada ya wuce sati ɗaya ko sati biyu. Idan abin nan ba a daina ba, wallahi in ma Najeriya za ta wargaje ta wargaje. Idan raba ta biyu za a raba ta biyu a daina kashe al'umma.
da wanda ita kanta hukuma take yi ta ce kuskure ne, an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a gure kaza a jefa mutane ba ma mai yanzu nan ba mu wuce abu a jefa mana ban ba sai a ce kuskure aka samu. wani irin kuskure ne yake ta maimaituwa kullum a ce kuskure ne? malanna wasa imna min al-i'tizarat al-kaziba, waɗannan uzurrurruka da ake faɗa cewa kuskure ne wallahi tallahi ƙarya ne, ko ba za mu ci gaba da gamsuwa da yadda da shi ba. babu yadda za a yi mutanen da suka ƙware suka iya sojoji kamar na Najeriya, kuma waɗanda suke duk shugabannin tsaron nan musulmai ne, a zo a rika kashe kuma a rika cewa kuskure ne. ai an san inda 'yan ta'addan nan suke, an san inda za a je a same su. ban taba ganin ƙasar da 'yan ta'adda suke fitowa a midiya su yi magana suna da shafi kuma a ce ba san inda suke ba. wannan yana nuna cewa wannan al'umma ta mu akwai matsala karkashin ƙasa. wannan wasiƙa ce muke isarwa, idan Allah ya sa manyan mu sun ji zai amfane mu zai amfane su, idan ba su ji ba, idan an gama kashe musu ma ba abokansu wallahi ba kyale su za a yi ba. sako na biyu zuwa ga hukuma tun daga sama har ƙasa, muna iya ƙoƙarinmu wajen tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Allah ya haɗa mu zama da Kirista da Musulmi da sauran wasu addinai ma waɗanda ba sa addinin Musulunci ba sa Kiristanci. duk inda zaman lafiya babu shi to addini ma ba zai tafi ba, duk inda babu zaman lafiya ibada ma ba za ta tafi ba. malamanmu na Musulunci suna shiga ko'ina su yi wa'azi, suna shiga Nijar, suna shiga Ghana, suna shiga Kamaru, amma ba sa zagin addinin kowa, ba sa zagin Allahn kowa, ba sa zagin mutuncin kowa, zuwa suke su isar da saƙon Allah, su yi albishir da da'awar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. amma akwai wani bakin jahili wai shi ya raɗa wa kansa da suna mamman wanda asalinsa ya ce wai shi musulmi ne, amma kowa ya shaida har kiristocin cewa bakin jahili ne, ko aya kwaya ɗaya ta Bible baya iya karantawa, kuma baka taba ji ya karanto ba sai hauka sai shirme. ballantana ya zo yana karanta ayoyin Qur'ani yana daddatsa shi bai iya ba, ya zo ya ce wai sunansa Muhammad, yana zagin Allah, yana zagin manzon Allah, yana zagin addinin musulunci. wawayen kiristoci sun ɗauka wa'azi yake yi. ɗan Nijar ne ba ma ɗan Najeriya ba ne. idan irin wannan wa'azin zai zo yana yi ya haddasa rigima a Najeriya laifin hukuma ne, ko dai su hana shi shigowa ko kuma ya gyara wa'azinsa yana so ya shigo, ba ana shigowa Najeriya ba. amma hukuma ƙarya take yi, ba zaman lafiya take so ba. idan zaman lafiya take so ya kamata ta hana shi shigowa. idan kiristoci zaman lafiya suke so bai kamata su rika taba Allah ba. Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm. mu ba ma zagin, hatta kuma ka Allah ya hada mu zagi saboda aqidar wasu ne, amma wa'azi da bautar Allah shi kadai da isar da sakon Allah wannan wajibi ne a gare mu. amma wani ya zai ce ko Allah musulmi bai isa ba, ko annabin musulmi bai isa ba, ga ni zan yi kaza, wannan zagin Allah ne. ba haushi muke ji ba, Allah yana sane da shi, amma hukuma muke mamaki wani mutum bakin jahili da zai shigo yana zagin Allah su shiru su kyale shi, kuma wallahi hukuma ta ji. idan matasanmu da samarinmu suka fille kansa ko haƙuri ba za mu ba su ba, kuma sun yi daidai kuma sun kyauta, kuma wallahi tallahi ba za mu ce ba su kyauta ba. wannan ƙaton kan nasa in suka fille sun yi daidai, kuma wallahi ba za mu ce sun yi kuskure ba. sun yi abin da Allah ya ce, sun yi abin da manzan Allah ya ce. ya ci gaba da zuwa daga Nijar yana zagin Allah, yana zagin manzan Allah, yana taba Allah ya gani. saboda haka al'ummar musulmi ku sani cewa addinin musulunci bai taɓa yin wannan ba. mu a gurinmu annabi Isa alaihi salatu wassalam idan ka zage shi ma ka yi ridda, idan ka zage shi ko ka bata shi ka fita daga addinin musulunci. annabinmu ne, manzanmu ne, dan Maryamu ne. mu muna cewa ne ba dan Allah bane. Allah ba shi da ɗa mai wannan duniya, ubangiji ba shi da mata. anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba. wai ta ina ma Allah zai samu ɗa bayan kuma ba shi da mace? ko kuna so ku ce Maryam matar Allah ce tabaraka wa ta'ala? Allah ya auri Maryam ne
ko kun ji ko kun so abinda lisanil hali wal maqal abinda magana ku take nuna shine Maryam matar Allah ce wa iyazu billah ita ta haifi annabi Isa mu muna cewa dan Maryam ne ko kuna cewa ma Allah ne shi yake kashe ku shi yake raya ku wal iyazu billah saboda haka hukuma ta shiga cikin wannan al'amari in tana son zaman lafiya a Najeriya mu muna son zaman lafiya muna son kwanciyar hankali amma ba mu yarda wani dan Nijar jahili baki ya shigo yana zagin Allah da manzansa ba idan Allah ya sa ta ji ta kiyaye shi kenan kuma manyan mu su magana akan waɗannan matsaloli da suke faruwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da kasan mu lafiya ya ba mu zaman lafiya duk wanda ke da makirci da kashe musulmi yana sane ya ubangiji ga tanan gashi Allah kai mana maganin sa duk wanda yake so ya zama fitina ga wannan al'umma ya ubangiji kai mana maganin sa Allah ka ɗauki mataki daga gare shi Allah kai masa intiqami ya yan uwa muna addu'a ga dattijo Allah sarki Sani har yanzu baya jin daɗi bai samu najima ya fito ba ko a irin wannan rana mai albarka mutum mai ƙoƙarin ibada muna roƙon Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa tsawon rai mai albarka Allah ya tashi kafaɗinsa da dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka tsare mutuncinmu da addininmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya a gidajenmu da masallatanmu da titunanmu da kasuwanninmu da duk inda muka tsinci kanmu da ofisoshinmu shugabanninmu Allah shirye su Allah ya dawo da su kan hanya sannan daga ƙarshe ya uwa dangane da duk abin da ya shafi wato shugabanni idan ana so a samu canji wallahi dole sai mun koma ga Allah mun ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan muka ji tsoron Allah Allah zai kawo mana shugabanni na gari kuma duk wanda ya kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi bari ba ku misali na ƙarshe wallahi akwai wani bawan Allah sunansa Amir Al-Libi an yi hira da shi a Saudiya ya zo ya gama komai yana so da je Saudiya daga Libya ya zo airport jirgi ya cika aka hana shi shiga aka ce ya koma gidan ya ce shi fatin da Allah ya kira shi kuma ya dogara ga Allah ya ce wallahi sai ya ji kuma bai yarda cewa ba zai je aikin hajji ba saboda haka jirgi ya tashi ya hadu da matsala aka hana shi shiga jirgi ya tashi sama wallahi sai da ya dawo aka ce ba za a bar shi bai sake tashi har sau uku pilot suka ce kai kyale wancan mutum ba san tsakaninsa da Allah wallahi sai da jirgin ya dawo ya dauke shi sannan jirgin ya tafi Saudiya har wani balarabe ke tambaye san me tsakaninsa da ubangiji ne yace ba wani abu bane illa ya kiyaye farillan Allah ya kiyaye sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya wa Allah ya roke shi cewa yana so ya aikin haji bana kuma Allah ya tabbatar masa cewa zai yi aikin haji a cikin mafarki ya gani yana yi yace shi bai da ba zai je aikin haji ba so idan muka ji tsoron Allah babu abin da Allah ba zai mana ba wannan ubangijin da kuke gani mai girma ne mai daraja ne ba abin da ya fi karfin shi wallahi kalman nan da annabi yake faɗa abba fificin abin da na faɗa a bakina ni da annabawan da suka zo gabani na shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka halarto da ma'anarta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai ba abin da yafi karfin sa ba abin da ya gagare shi inna ma matsalan mu kawai matsalolin da suke cikin zukatan mu da waɗanda ba mu shirya tsakanin mu da ubangiji ba annabi ya ce ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajidhu tijahaka ihfadillaha tajidhu amamaka ka kiyaye Allah ka tsare dokokinsa za ka same shi yana goyon bayanka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare addininmu ya tsare matayenmu ya tsare ƴaƴanmu ya tsare al'ummarmu daga dukkanin wani kaidi da dukkanin wani sharri na gida na waje wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa salamu